ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी ਦੀ आखिर मैसेज की है। पहले आप वीडियो वेखने फिर आप गलबात करते। तो सिंह का बच्चा भेड़ होता ही नहीं है है कि नहीं? शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो ऐसे गुरजनों के हैं जो शेर रहे। अरे कह रहे एक को ऐसा तैयार करूंगा कि 1.25 लाख से लड़ेगा। तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। पवित्र गुरबाणी ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਥਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ जी बैठ लो, 2 मिनट आसन डाल लो, बैठ विराजो, बैठ लो। बड़ी कृपा करो दर्शन जी। दर्शन दीजिए अपने वृंदावन धाम की सीमा के अंतर्गत रहने का वो अलग अलग संन्यास होता है ना, जैसे क्षेत्र संन्यास, मतलब धाम से बाहर जीवन में, जैसे बकाया मन से तो जहाँ जहाँ हमारे संत हैं, जहाँ जहाँ गुरुवाणी है, जहाँ जहाँ गुरुजन है, वहाँ वहाँ तो मन लौटता ही है, पर तन को एक सीमा में रख दिया गया कि धाम की सीमा के अंतर्गत शरीर को रखे। देखो, अपने बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया है। अभी हमारे शरीर में थोड़ी सी पीड़ा पहुंचाई जाए तो हम विचलित हो जाएंगे। और देखो अपने गुरुजनों को देखो, कैसी कैसी विधर्मियों ने पीड़ा पहुंचाई, पर कहीं विचलित नहीं। ये है, इसको कहते अनुभव। गुरुदेव जो अर्जुन जी महाराज का हमने जब चैत्र, तो उसमें जब ये सुना कि तपती हुई बालू उनके, और इसके बाद कड़ाह में, खौलते हुए कड़ाह में, फिर हम वहाँ एक सूक्ष्म था कि एक फकीर प्रकट हुए, वहीं सिद्ध फकीर, और उन्होंने कहा कि साहब आपकी तो अर्जुन देव जी से कि आपकी सामर्थ्य इतनी है कि आप एक जरा सा संकल्प कर दें तो बिना अस्त्र उठाए विधर्मियों का नाश हो जाए, आप ऐसा क्यों नहीं करते, या आप मुझे आदेश करो। तब उन्होंने यही कहा था, राम का किया मीठा लागे। मतलब उनको कष्ट भी देने का संकल्प नहीं किया, और आप ऐसे आनंद में कि शरीर को इतना बड़ा कष्ट। अच्छा, वो जो साहबजादे, हाँ, आप देखो अभी तो नौ किशोर अवस्था है, मान लो कमल अभी पूरा खिला भी नहीं है, तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय, अभी तरुण अवस्था की प्रथम भूमिका है, और दीवाल में चुने जा रहे हैं, और विधर्मी कह रहे हैं मेरी बात को स्वीकार करो। अब कितनी बड़ी सामर्थ्य
यहाँ अगर जरा भी पीड़ा दी जाए तो हो सकता है विचलित हो जाए हम कि चलो यार पीड़ा से बचने के लिए हाँ बाद में देख लेंगे, अभी तो नहीं। जीवन को लीन कर दिया पर विधर्मियों की बात नहीं मानी। उतने लालच भी होते क्योंकि डोले नहीं होते। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम अपने गुरुजनों के चरित्र और गुरुवाणी का, तो वो हमें ये मजबूती देती है कि प्राण और तन दोनों को न्यौछावर करके हम उस परमेश्वर का अनुभव करें, जिसके अनुभव के बाद कोई कष्ट नहीं रह जाता। जब पहली बार ये चरित्र का मनन हुआ तो लगा अरे गजब की स्थिति, बिना स्थिति के हो सकता है। अभी एक थोड़ी सी जलन अग्नि की दी जाए तो सारा ध्यान वहीं चला जाएगा, और वो अपने स्वरूप परमेश्वर में स्थित है। तो इसलिए हमारा हृदय खिल जाता है, हृदय आनंद से नाच उठता है कि हाँ, हमारे जो गुरुजन हुए हैं हमको कितना बल प्रदान कर रहे हैं, उसी बल से हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे। फतेह जो है ना, उन्हीं के बल से, गुरुजनों के बल से है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, उसी में मस्त रहेगा। वही हमें निर्विकार करेंगे, वही हमें उस परम सत्य वस्तु का बोध कराएगी। गुरबानी में महाराज जी जब महाराज के ऊपर रेत डाली थी तभी में बिठाया था ना जी, तो महाराज ने बोला था कि तेरा किया मीठा लगे। हाँ। जो तू कर रहा है ना वो नहीं मीठा लगा, तेरा भाना मीठा लग रहा है। हाँ, हमारी जो वाणी जी है उसमें लिखा है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हाँ, मेरा जो प्यारा है वो जो कर रहा है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे वाणी जी में बताया ना कि तेरा किया मीठा लगे, तो जोई जोई प्यारो करे, और ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हरि तुम जैसे रख रहे हो मैं वैसे राजी हूँ। ये बहुत बड़ी स्थिति है, अपने प्रभु को लेकर, अपने स्वामी को लेकर, अपने आराध्य देव को लेकर, परमेश्वर को लेकर हमारा मन उनके विधान पे राजी रहे। अगर सब प्रणाम कर रहे हैं तो ठीक है, और गाली दे रहे हैं तो ठीक है। मुझे न तुम्हारे प्रणाम से कोई हर्ष है, न तुम्हारी गाली से कोई शोक है। हम अपने लक्ष्य पे चलेंगे, डिगने वाले नहीं। तो वो बड़े महापुरुष जो होते हैं, और हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो सिंह का बच्चा भेड़ होता ही नहीं है, है कि नहीं? हाँ, शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो ऐसे गुरुजनों के हैं जो शेर रहे। अरे कह रहे एक को ऐसा तैयार करूंगा कि 1.25 लाख से लड़ेगा, एक को ऐसा तैयार, बहुत आनंद आता है। तो वही हमारे अंदर में बैठे हैं। माया के जो लाखों विकार हैं ना, उन्हीं को परास्त करने के लिए, फतेह करने के लिए गुरु वाणी, गुरु कृपा, उनका खूब नाम जप, जो दिया हुआ नाम है, और वाणी का गायन करे, और ये दृढ़ निश्चय रखे कि इसी जन्म में मुझे साक्षात्कार करना है। क्योंकि ये लालसा रखने पर ही हम वहाँ तक आंतरिक गति में पहुँच सकते हैं जहाँ गुरुदेव पहुँचाना चाहते हैं। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਵਾਹ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਰੇਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੜਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਈ ਚੁਭੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੱਤੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਵਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹੱਕ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਕਿ ਹੱਕ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਏਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਰੱਬ
ਉਹਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਰ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਠੇਠ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਏ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਈਏ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਯਾਰ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।